بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو اسٹوری سینٹر۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں۔ پیش خدمت ہے اردو ناول وحشت بیرام کا اگلا حصہ۔ دن گزرتے جا رہے، قبیلے کے مخالف بھی اب باتیں کرنے لگے تھے۔ بنا سربراہ کے اس قبیلے کے ختم ہونے کا خدشہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہیں دوسری طرف بیرم کے رویے میں ذرا بھی بدلاؤ نہیں آیا تھا۔ نجم کے لیے ارما کو سنبھالنا بھی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ جیٹھ اور جیٹھانی کی موت اس پہ وہاں کی اصلیت آشکار کر گئی تھی، اور اصلیت سے واقف ہونے کے بعد اس کی حالت ایسی تھی کہ جیسے ہی نجم یا کسی بھی فرد کو دیکھتی بے ہوش ہو جاتی تھی۔ غشی کے دورے پڑنے لگے تھے اسے یہ جان کے کہ وہ ایک چمگادڑ کی بیوی ہے اور اب تک انہی کے بیچ رہ رہی تھی۔ بستی والوں نے بیرم کو سربراہ بنانے کی تجویز دے کے اسے اور الجھا دیا تھا۔ اتنی چھوٹی عمر میں اسے بادشاہ کی کرسی پر بٹھا کر وہ بیرم کو نہیں کھونا چاہتا تھا، اسی لیے ایک فیصلہ لیتے وہ بستی والوں کی بیٹھک میں موجود تھا۔ نجم کا یہ فیصلہ اس کی متاع حیات کو اس سے ہمیشہ کے لیے دور کر دینے والا تھا۔ یہ سوچے بنا اس نے ارما کو وہاں کی سربراہی دینے کا اعلان کر دیا تھا۔ خود وہ وہاں کے اصولوں کے مطابق سربراہی نہیں سنبھال سکتا تھا۔ نجم کے فیصلے سے مخالفین کو بنایا گیا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا تھا۔ ان کے مطابق بیرم کو یہ جگہ سنبھالنی تھی، اور پھر وہ لوگ ایک بچے کی سربراہی پر سوال اٹھا کے بستی میں سے کسی کو یہ عہدہ دینے کی بات کرتے۔ پر حالات کو دیکھتے ہوئے نجم کو وہ فیصلہ لینا پڑا۔ وہ باغ میں کھڑی اس وقت سارے ملازمین کو ہدایت دے رہی تھی۔ دماغ اب بھی بیرم کے شہر میں جکڑا ہوا تھا۔ محل میں جتنا بھی کھانے کا سامان ہے وہ سب بستی والوں میں بٹوا دیں۔ ہر گھر میں ضرورت کا سامان موجود ہونا چاہیے۔ یہ وہ پہلا حکم تھا جو بدھیا نے دیا تھا، پر کیا یہ اس نے خود دیا تھا یا اس سے دلوایا گیا تھا؟ اینا اور کیسپر محل پہنچے ہی تھے کہ ملازم کھانے کا سامان اٹھائے بستی کی طرف جا رہے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب، اور کیوں یہ سامان لے جایا جا رہا ہے؟ اینا کے لیے یہ سب حیرت کا باعث تھا۔ آج سے پہلے کبھی ایسے سامان بستی میں نہیں گیا تھا۔ ہر ایک اپنے کھانے کا انتظام خود باہر نکل کے کرتا تھا، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ ملکہ نے ملازم کا جواب سن کے وہ اشتعال سے بھری بدیہا تک پہنچی تھی۔ تم ہوتی کون ہو ہمارے فیصلے لینے والی؟ کس کی اجازت سے تم نے یہ تاج پہنا ہے؟ ارے تم ہوتی کون ہو ہمارے فیصلے لینے والی؟ کیا ہم نے آپ سے بات کی؟ ایک ادا سے اپنی فراک کو پیچھے کو جھٹکتی وہ اینا کی بات کا جواب دیتی اندر کی جانب بڑھی ہی تھی کہ وہ پھر سے ایک بار اس کے سامنے آئی۔ لیکن میں تو تم سے پوچھ رہی ہوں، کس کی اجازت سے تم یہ سب کر رہی ہو؟ آخر ثابت کیا کرنا چاہتی ہو تم؟ اب کی بار اینا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ یہ سب میں اپنے شوہر کی اجازت سے کر رہی ہوں، اور کچھ؟ اور ہاں، اب کی بار تو یہ ہاتھ پکڑنے کی غلطی کر لی ہے۔ اگلی بار اس طرح کی حرکت تم نے کی تو میں یہاں کی ملکہ بن کے دکھاؤں گی، اور اس طرح کا برتاؤ ایک ملکہ کے ساتھ رکھنے کی سزا بھی تم خوب اچھے سے جانتی ہوگی۔ اب ہٹو راستے سے، مجھے اور بھی ضروری کام سارے انجام دینے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ میں کیا مر گئی تھی جو مجھے بتایا نہیں؟ اتنا سب کچھ ہو گیا میرے پیچھے، اور تم لوگوں نے مجھے اطلاع دینا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ وہ اپنے کمرے میں اپنی مخصوص ملازماؤں پر کھڑی چیخ رہی تھی۔ آخر کو اتنا سب کچھ ہو گیا تھا اس کے پیچھے، اور وہ بے خبری میں ماری گئی۔ دفع ہو جاؤ ساری کی ساری یہاں سے۔ غصے میں ان بیچاریوں پہ چیختی وہ پاگل ہو رہی تھی۔ آخر جس تاج پہ اس کی ماں کے بعد اس کا حق تھا، تو وہ تاج بیرم کیسے کسی انسان کو دے سکتا تھا؟ پر شاید وہ یہ بھول گئی تھی کہ اس کی ماں بھی تو ایک انسان ہی تھی جس نے وہ تاج پہنا تھا۔ رکو! جاتی ہوئی آخری ملازمہ کو آواز دے کر اس نے روکا۔ بیرم کہاں گئے ہیں؟ بی بی وہ ضروری کام سے 4 دنوں کے لیے کسی اور جگہ گئے ہیں، رازداری سے بتاتی وہ اینا کے نزدیک آئی تھی۔ کیا یہ بیرم خود بتا کر گئے ہیں؟ ملازمہ کی رازداری کو دیکھتے ہوئے اینا نے دوبارہ پوچھا۔ نہیں، وہ تو میں نے ملکہ کی اور ان کی باتیں سنی تھیں، تو مجھے پتا ہے کہ وہ 3-4 دنوں کے لیے کہیں گئے ہیں، ورنہ انہوں نے تو کسی کو بھی نہیں بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، جان چھڑانے والے انداز میں بولتی وہ بیٹھ کی جانب آ گئی۔ کچھ سوچ اینا، یہ تو سچ میں بیرم پر حق جمانے لگی ہے۔ اس کو اب ایک نئی پریشانی نے آ گھیرا تھا۔ یہ سب آپ لوگوں کے لیے ہی ہے، اس میں اتنا حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ آج سے پہلے آپ لوگوں کو محل کی جانب سے صرف گزر بسر کرنے جتنا ہی سامان دیا جاتا تھا، پر اب آپ لوگوں تک ضرورت سے پہلے سامان پہنچانا محل میں رہنے والوں کی ذمہ داری ہے، جس کو پورا کرنا ہمارا فرض ہے، جو محل میں رہنے والے شاید بھول گئے تھے۔ اندر داخل ہوتے نجم کو دیکھ کر جانے وہ کیوں تلخ ہو گئی تھی۔
तलखी का अंसर खुद ब खुद उसके आखिरी जुमले में घुल गया था। अब आप लोग जाइए, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक महल का दरवाज़ा खटखटाइएगा। अब आप लोग जा सकते हैं। महल की बैठक में बैठी वो बस्ती वालों की ज़रूरियात सुन रही थी और बहुत हद तक उन्हें हल करने की कोशिश भी कर रही थी। बेरम के लफ्ज़ों का जादू अब ख़त्म हो रहा था, लेकिन उसके बताए गए तरीके पर वो खुद ब खुद अमल करती जा रही थी। हालांकि वो करना नहीं चाहती थी, लेकिन ऐना को जवाब देते हुए अल्फाज खुद ब खुद उसकी ज़ुबान से अदा हो रहे थे और एक तरह से उसको सुना कि दिल को ठंडक भी महसूस हुई थी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बस्ती के लोग अब बैठक से जा चुके थे। अब वहाँ सिर्फ बदिया और नजम रह गए थे। उधर मुलाजमों को आने की इजाज़त नहीं थी। मैं जानता हूँ इस वक्त मेरी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी, पर जब तुम इस शहर से निकलोगी तो तुम्हें मेरी बातें तब भी याद होंगी। बेरम का कुछ असर अब भी बदिया पर था और सामने खड़ा शख्स क्यों ना जान पाता, आखिर को वो भी तो यही सब कुछ कर चुका था। अरमा के साथ ज़रूरत पड़ने पर उसे अपने आवाज़ के शहर में जकड़ लेना। तुम यहाँ से चली जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। वक्त एक बार फिर से खुद को दोहरा रहा है और इस बार तुम्हारी बारी है। मैं नहीं चाहता कि बेरम भी इसी दर्द से गुजरे जिससे मैं गुजर रहा हूँ। अब तक नजम की बातें तो उसे नहीं सुनाई दे रही थीं, पर हाँ, बेरम का असर अब ख़त्म होता जा रहा था। वो जो 4 दिन के लिए करके गया था, वो शहर तो आधा दिन भी नहीं निकाल पाया था। नजम अपनी पूरी बात करके चला गया था, ये देखने बगैर कि सामने वाले के कानों ने उसकी आवाज़ तो सुनी ही नहीं। हाँ, बदिया की आंखों ने उस वजूद को देखा था जो उसके सामने खड़ा कुछ बोल रहा था, पर उसकी आवाज़ तो निकल ही नहीं रही थी। झुमकी अब होश में थी। चंद जख्मों और उस जगह के खौफ से उसे बुखार ने जकड़ लिया था, जिसको बर वक्त कैस्पर की अकल ने काम करते हुए वहाँ के डॉक्टर से दवाई दिलवा कर उसकी तबीयत की नौयत भी मालूम कर ली थी और बेरम को भी आगाह कर दिया। जिसके बाद ही वो बेरम की हदायत पर झुमकी को महल लाया था, जिससे फ़िलहाल बदिया अनजान थी। अम्मा, अब्बा, बाजी, बदिया बाजी, वो चीख रही थी, अपने से करीबी लोगों को पुकार रही थी। पर अम्मा अब्बा यहाँ होते तो आते, जबकि बदिया, हाँ, वो आ गई थी। कमरे से बाहर से गुजरती बदिया जो अजीब सी कैफियत का शिकार थी, वो जानी पहचानी सी आवाज़ क्यों नहीं सुनती। उसे अपने की आवाज़ ने बेरम के रह सहे असर को भी ख़त्म कर दिया। नजम की आवाज़ ना सुन पाना और झुमकी की आवाज़ सुन पाना भी इसके लिए हैरत थी। अभी कुछ देर पहले तक कोई आवाज़ उसके कानों तक नहीं पहुंच पा रही थी और अब इतनी आसानी से ये आवाज़। वो बेचैनी से कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई, जहां पलंग पे बैठी बच्ची को देख के उसे हैरत के साथ साथ परेशानी भी हुई थी। बाजी, बदिया बाजी। झुमकी पलंग से उतरते बदिया की जानिब भागी थी और उसने भी बिना देर किए उसे अपनी लपेट में ले लिया था। बाजी, वो अम्मा, मज़ार, तुम कहाँ चली गई थी? उस बच्ची की हिचकियाँ बदिया के लिए अचंभे का बाइस थीं। शश, चुप, मैं हूँ ना तेरे साथ। उसको चुप करवाती वो कैस्पर की तरफ देख के धाड़ी थी। कौन लेके आया है झुमकी को यहाँ और किसकी इजाज़त से इसकी हालत देखी है आपने? जाइए यहाँ से, आपसे तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। जाइए यहाँ से अभी। जी मालिका। हल्का सा उसके सामने झुकता वो बाहर की जानिब चल दिया। जाओ जाओ यहाँ से। वो उसे देख के फिर से चीखने चिल्लाने लगी थी। शश, चुप, कुछ नहीं कहूँगा मैं। इधर देखो मेरी तरफ। तुम क्यों इस तरह कर रही हो? जानती हो ना मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे, फिर तुम क्यों मुझसे डर रही हो? उसका हाथ पकड़ता वो उसे अपने प्यार का यकीन दिला रहा था, या पिछले कुछ दिनों से हालात की नज़र हो चुके रिश्ते का एहसास दिला रहा था। झूठे हो तुम, झूठ बोला तुमने। बोलते बोलते वो रोने लगी थी। एक किस्म का धचका था जो उसे लगा था, जिससे वो संभल नहीं पा रही थी या इस हकीकत को कबूल नहीं कर पा रही थी। क्यों कर रही हो ऐसे? हाँ, मैंने झूठ बोला, पर तुम्हारी भलाई को सोचते हुए, तुम्हारी तबीयत का सोचते हुए। वो अब उसे बहला रहा था। सब झूठे हैं, यहाँ वहशत हो रही है मुझे यहाँ से। आप मुझे छोड़ दें। मुझसे प्यार करते हैं ना तो छोड़ दें मुझे। अचानक से वो अपने आंसू साफ किए। वो उसे छोड़ने का बोल रही थी। कभी भी नहीं, मर कर भी नहीं। गुस्से से धाड़ता वो अरमा को कभी ना छोड़ने का बोल रहा था, पर वो जानती थी अगर और यहाँ रही तो वो तो पूरी पागल हो जाएगी। इन इंसानों नुमा चमगादड़ों में रहकर, और उसकी औलाद, वो तो अभी इस दुनिया में आई भी नहीं है। क्या वो भी एक चमगादड़? नहीं नहीं नहीं, मैं इन सबको ख़त्म कर दूंगी। इन सबको मार के चली जाऊंगी यहाँ से अपनी औलाद को लेकर। एक नई सोच उस अकेली औरत के दिमाग में गूंज रही थी जो इतने चमगादड़ों में फंस गई थी।
جس کا اتنا پیار کرنے والا شوہر خود ایک چمگادڑ تھا؟ ایک نہ ماننے والی بات تھی، لیکن تھی تو حقیقت۔ وہ اپنی سوچوں میں کافی دور نکل آئی تھی، جبکہ نجم اسے خاموش اور پرسکون دیکھ کے واپس جا چکا تھا۔ تاج پوشی کا سارا انتظام اسی نے کرنا تھا۔ بیرم تو ابھی خود بچہ تھا اور ارما کو وہ عین وقت پہ بتا کے سنبھال لے گا، ایسا اس نے سوچا ہوا تھا۔ چند دن محل کے چند اہم امور سر انجام دیتے گزر گئے تھے، جو کچھ دن پہلے تک اس کا بھائی سر انجام دیتا تھا۔ بھتیجا وہ کمرے کا ہو کر رہ گیا تھا، اور اگر ہوتا بھی تو کیا کام کرواتا تھا؟ تو چھوٹا ہی ہے نا، اور اگر نجم اس سے ملنے جاتا بھی تو مایوس لوٹتا۔ اتنی بے رخی آ چکی تھی اس بچے کے لہجے میں، جسے وہ چاہ کر بھی دور نہیں کر پا رہا تھا۔ آج ارما کی تاج پوشی تھی، بستی والوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ نجم کے فیصلے سے ہاں کچھ لوگوں کو تھا، پر وہ مناسب وقت کا سوچ کر چپ کر گئے تھے۔ آج تمہیں یہاں کا نظام سنبھالنا ہے، جیسے بھابھی سنبھالا کرتی تھی۔ آج تمہیں ان کی ذمہ داری سنبھالنی ہے۔ آج ارما کے برتاؤ میں ایک الگ ہی چپ تھی۔ نجم کو بھی سکون محسوس ہوا، آخر کو وہ حقیقت کو تسلیم کر رہی تھی۔ پر اسے کیا معلوم تھا کہ ارما اس وقت جو سوچ رہی ہے وہ انہیں تباہی کی طرف لے جانے والا تھا۔ تاج پوشی کے لیے اسے تیار کر دیا گیا تھا۔ محل میں ہر جگہ چہل پہل تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہ، ملکہ کی تاج پوشی تھی جو ان کے سربراہ بن کے ان لوگوں کے فیصلے سنتی، اور آنے والے ہر خوشی اور غم میں ان کے ساتھ ہوتی، اور ہر مشکل وقت میں ان کی ڈھال بن کے بستی والوں کے آگے کھڑی ہوتی۔ ارما ابھی چپ چاپ ہر چیز کو ہونے دے رہی تھی، کیونکہ جو کچھ اس نے سوچا تھا اس کے لیے ابھی چپ رہنا زیادہ ضروری تھا۔ سنہرے رنگ کے قدموں سے تھوڑا اوپر تک فراک، پیچھے سے لمبے گھیر والی تھی۔ تاج پوشی باقاعدہ بستی والوں کے درمیان میں ادا کی جا رہی تھی، جن میں کچھ ناپسندیدہ نگاہیں بھی تھیں تو کچھ خوشی سے رقص کرتی بھی۔ محل کے ہر بندے نے اس دن خوشی منائی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ کے چلے جانے کے بعد یہ پہلی خوشی تھی جو منائی جا رہی تھی، جس میں سب شریک تھے سوائے اس محل کے وارث کے، جو اپنے کان تک بند کیے کمرے میں پڑا تھا، جسے اپنے ماں باپ کی یادوں سے نکلنا ہی نہیں تھا۔ ہر وقت ان کے قاتلوں کو پکڑنے کے منصوبے بنانے کے، اور کچھ سوچنا ہی نہیں تھا اس ننھے دماغ نے۔ ارما کو ملکہ بنے 2 دن ہی ہوئے تھے، اور ان 2 دنوں میں نجم کے حساب سے وہ بہت بہتر ہو گئی تھی۔ ہر چیز کو اپنی نگرانی میں کروانا، بستی والوں کو درپیش مسائل سننا، وہ سب ارما سنبھال چکی تھی، جبکہ نجم اب خاصا مطمئن تھا اپنے لوگوں کو لے کے۔ لیکن تجسس تو اسے بھی تھا بھائی بھابھی کی اچانک موت کا، جس کا سراغ لگانے کے لیے اب وہ بالکل تیار تھا۔ گھڑی کی سوئیاں پھرتی جا رہی تھیں، تو وہیں ارما کی گرفت بھی وہاں کے لوگوں پہ کستی جا رہی تھی۔ وہاں کے چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر ایک پر اس کی نظر تھی، اور اس کے خاص بندوں میں 2 لوگوں کا اضافہ ہوا تھا جو کہ بستی ہی کے لوگوں میں سے تھے۔ محل کے نوکر چاکر بھی اب ارما کی ہر وقت کی روک ٹوک سے پریشان تھے، تو وہیں بستی کے لوگ بھی ملکہ کی سختیوں سے عاجز آنے لگے تھے۔ ہر چیز کا حساب کہ آج کیا کیا لے کر آئے، آج آ کے وہ لوگ اپنے کھانے کا بندوبست ہی کرتے تھے آس پاس کی انسانی بستیوں میں جا کر، لیکن اس پر بھی ارما کی نظر ہوتی تھی۔ چاچی مجھے چھوڑ دیں، سچ میں دوبارہ کبھی ایسا نہیں ہوگا، میں دوبارہ کبھی نہیں بولوں گا، آپ کے فیصلوں میں غلطی ہو گئی مجھ سے۔ نہیں، ننھے بیرم نے آج غلطی سے اپنے اور محل کے نوکروں کے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی، اور آج ہی وہ ارما کی وحشت کا نشانہ بن گیا تھا۔ 2 دن کا پرانا باسی کھانا آج اسے کھانے کو ملا تھا، ورنہ پچھلے کچھ دنوں سے ایک ٹائم کا کھانا تھا جو ملتا تھا اسے، ورنہ نہ تو کوئی اس سے بچے کو پوچھتا اور نہ ہی وہ خود اتنا باہر نکلتا تھا۔ اور جہاں تک چاچی کی بات تھی، وہ پہلے تو بہت اچھی تھی، پر جب سے ملکہ کا تاج سنبھالا تھا تب سے وہ بالکل بدل گئی تھیں۔ محل کا وہ کمرہ سب سے روشن تھا، وہاں نہ صرف روشنی آتی تھی بلکہ دھوپ کی چند کرنیں بھی اپنی جھلک دکھلا جایا کرتی تھیں۔ بیرم کے لیے وہ روشنی مانو ایک اذیت کے مترادف تھی۔ یہ بات بھی اس نے محل میں کام کرتے 2 نوکروں کے منہ سے سنی تھی، جبکہ نجم تو آج کل محل میں کم ہی ہوتا تھا، تو ارما کو اپنے رنگ دکھانے کا کھلا موقع میسر تھا۔ وہ بیرم کو اس آنکھیں چندھیا دینے والے کمرے میں چھوڑتی خود باہر آ گئی تھی، جبکہ کسی کو بھی اس کمرے تک جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اپنا ایک رعب اور دبدبہ قائم تو وہ اول روز سے ہی کر چکی تھی، اسی لیے کوئی بھی اس ظالم ملکہ کے آگے کچھ نہیں بولتا تھا، اور نہ ہی وہ لوگ نجم کو کچھ کہہ سکتے تھے ملکہ کے خلاف۔ کمرے میں آتی روشنی بیرم کے وجود پر پڑتی اسے چیخنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کبھی وہ خود کو چھپانے کے لیے آس پاس جگہ ڈھونڈتا، تو کبھی چمگادڑ کا روپ لے کر کونوں میں گھسنے کی کوشش، لیکن ہر کوشش پر اسے منہ کی کھانی پڑ رہی تھی۔ وہ چھوٹی عمر کا بچہ جس کے ماں باپ نے اسے سر آنکھوں پر بٹھایا تھا،
آج وہ اپنے ہی گھر میں کس اذیت سے گزر رہا تھا سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ ظلم و ستم کا ایک گھیرا تھا جو ان لوگوں کے ارد گرد کھینچ دیا گیا تھا۔ چھوٹی سی غلطی پر سزا دے دینا وہاں کا اصول بنتا جا رہا تھا۔ بیرم بیرم آج اچانک نجم کی آمد نے اسے بکھلایا تھا، تو وہیں بیرم کو پکارنے پر اسے اور گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی۔ کہیں نجم کو پتہ چل گیا کہ بیرم کو اس طرح وہ کمرے میں قید کرائی ہے تو ارما بیرم کو دیکھا تم نے کدھر ہے ملازماؤں سے پوچھتا وہ ارما تک آیا تھا جو باغ میں جھولے پر شاہانہ انداز میں بیٹھی ہلکا ہلکا جھولا جھول رہی تھی، لیکن نجم کی آواز سن کر پریشان بھی ہو رہی تھی۔ آپ یوں اچانک؟ اس کے سوال کو نظر انداز کرتی وہ اس کے اچانک آنے کا پوچھنے لگی تھی۔ ارما آپ نے بیرم کو دیکھا؟ کہاں ہے وہ؟ دو ٹوک لہجے میں پوچھتا وہ ارما کو بھی بکھلا گیا تھا۔ یہیں کہیں ہوگا اپنے کمرے میں، اور کہاں جائے گا؟ لہجے کو ہلکا پھلکا کرتے وہ بولی تھی۔ یہیں کہیں ہوگا؟ نہیں، وہ کہاں ہے یہ بتائیے؟ نجم اب کے قدرے زور سے بولا تھا۔ وہ محل کے باہر جو جگہ ہے ادھر جاتے ہوئے دیکھا تھا ہم نے، وہی ہوگا۔ آواز کی کپ کپاہٹ پہ حتی المقدور قابو پانے کی کوشش کی گئی تھی۔ کیا آپ کو پتہ بھی ہے کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اس کو وہاں جانا کتنا نقصان دہ ہے اندازہ بھی ہے آپ کو؟ ارما کو جھڑکتا وہ باہر کی جانب دوڑا تھا۔ بیرم بیرم کہاں ہیں آپ؟ باہر کی جانب آ کے وہ آس پاس نظریں دوڑا رہا تھا بیرم کے لیے، پر بیرم وہاں ہوتا تو دکھتا۔ بیرم کو ڈھونڈتے ہوئے نجم آگے کی جانب جانے لگا تھا جہاں محل سے آگے جنگل شروع ہوتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے نکلتا محل کے باہری کمرے سے آتی ہوئی چند چیخوں نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ کمرے کے باہر لگا کنڈا ہلکا ہلکا ہل رہا تھا۔ کون ہے وہاں؟ کمرے کی جانب جاتے ہوئے وہ اپنی سوچ کی نفی کر رہا تھا کہ جیسا وہ سوچ رہا ہے ویسا نہ ہو۔ بیرم بیرم آپ یہاں ہو؟ کنڈے کو کھولتے ساتھ ساتھ وہ آوازیں بھی لگا رہا تھا، اور ادھر جو بیرم کمرے میں موجود واحد کرسی کے نیچے چھپ رہا تھا نجم کی آواز پر فوراً سے باہر نکلا تھا۔ چاچو؟ اپنی نفرت کے باوجود بھی وہ نجم کی آواز سنتا باہر آیا تھا اور وہیں گر گیا تھا۔ بیری بیری وہ سامنے گرے بیرم کی جانب بڑھا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو نا بیری؟ اپنے پروں کو فوراً پھیلاتے وہ بیرم کو ان میں چھپا چکا تھا۔ کمرے میں آتی روشنی اور دھوپ سے اسے چھپانے کا یہی حل تھا اس وقت۔ بیرم کو بھی ابھی اتنی جانکاری تو نہیں تھی، لیکن ماں اور چاچو کے اکثر بتانے پہ کہ روشنی میں جانا چھوٹے بچوں کے لیے نقصان دہ ہے وہ جانتا تھا، پر اتنا نقصان دہ ہے یہ آج پتہ چلا تھا اسے۔ چاچی وہ نجم کو کچھ بتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاں میری جان، آپ کی چاچی نے ہی مجھے بتایا تھا آپ اس طرف آئے، تبھی میں اس طرف آیا، ورنہ مجھے تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ بیرم کی بات بیچ میں کاٹتا وہ اسے اٹھائے محل کے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ سارے ملازم لائن میں حاضر کیے وہ ان پر چلا رہا تھا۔ کیسے گئے بیرم ادھر؟ کہاں تھے آپ لوگ؟ اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو؟ تم لوگ کس لیے ہو یہاں؟ محل اور محل کے لوگوں کی حفاظت کے لیے۔ تو کدھر تھے تم لوگ اب؟ وہ محل کے پہرے داروں اور محل کے اندر موجود محل کی حفاظت پر مامور لوگوں کو سنا رہا تھا۔ اس کی اتنی عزت افزائی کے بعد بھی کسی نے ایک چوں کی آواز بھی نہیں نکالی تھی، کیونکہ جانتے تھے اگر سچ بولتے تو انجام بہت برا ہونا تھا۔ نجم تو کچھ دن بعد پھر سے کہیں چلا جاتا تو شامت تو انہی کی آنی تھی، اس لیے سبھی چپ تھے۔ کسی نے اسے سچائی بتانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ کیسی طبیعت ہے بیرم کی؟ بیرم کے کمرے میں موجود وہ دوا دیتے ہوئے بوڑھے سے پوچھ رہا تھا جو بستی اور محل میں سب کو بیمار ہونے پر دوائی بنا کے دیا کرتا تھا۔ جڑی بوٹی دی ہے، پر ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دھوپ کی روشنی نے جسم پر دھبے کر دیے ہیں اور جلد جلنے سے وہ اور خراب ہو چکے ہیں۔ کل تک ہی کچھ کہا جا سکتا ہے، ابھی تو بس نیند کی ضرورت ہے چھوٹے شہزادے کو۔ ارما بھی نجم کے آنے کی وجہ سے خاموش ہو گئی تھی۔ بیرم کو دیکھنے کے لیے وہ بھی 2-3 بار آئی تھی اور خود کو افسردہ ظاہر کرتی وہ نجم کو دلاسا بھی دے رہی تھی، پر اندر سے اسے کوئی ندامت نہیں تھی اپنے کیے پہ۔ اگلے دن نجم کو بیرم کی صحت سے متعلق بتایا گیا تھا۔ اس کے لیے ٹھنڈی جگہ پر رہنا ضروری تھا، ورنہ زخموں کے بگڑنے کا خدشہ تھا، اور بیرم کے لیے تو وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ محل میں وہ ہر سہولت تھی جو ایک عام انسانوں کے گھر میں ہونی چاہیے تھی۔ وہ سہولتیں بھی نجم کی وجہ سے ہی محل کا حصہ بنی تھیں، پر اب ٹھنڈا ماحول یہ مشکل تھا، لیکن ایک سرد خانہ تو بنایا ہی جا سکتا تھا۔ تبھی اس نے بیرم کے لیے محل کے بڑے کمرے کو نرم کے لیے اور ساتھ جڑے دوسرے کمرے کو برف خانے میں تبدیل کر دیا تھا، جس کے کھلے دروازے سے بڑے کمرے میں آتی ٹھنڈک بیرم تک بھی پہنچ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں کمرے کو بھی ٹھنڈا کر گئی تھی۔ برف خانے والے اس کمرے کو اس نے پورا برف سے بھر کے سرد خانہ بنا دیا تھا اور 2 ملازم بھی تعینات کر دیے تھے
वहाँ के लिए जो वक्तन फ़वक्तन वहाँ की निगरानी के साथ साथ सर्द खाने में बर्फ़ की कमी ना हो, इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे। नजम बेरम का खुद ख्याल रख रहा था और आने वाले दिनों में महल के मामलात में भी सुकून ही सुकून था। अलबत्ता बस्ती वालों की हालत और ख़राब होती जा रही थी। उर्मा के रखे हुए चंद लोग जो बज़ाहिर तो उसके खैर ख्वाह थे, पर अंदर से क्या थे वो उर्मा को भी नहीं पता था। इन लोगों ने उर्मा के कहने पे बस्ती वालों पर ज़िंदगी तंग कर दी थी, खाना पानी बंद कर दिया था और उस पे अजियत ये कि अगर कोई घर से भूख का सताया निकल भी आता तो उसे इतना मारा पीटा जाता कि दूसरे बस्ती वाले कानों को हाथ लगाते वापस चले जाते। उर्मा, कुछ दिन तक आप बेरम की देखभाल खुद करेंगी। मुझे कुछ ज़रूरी काम निपटाने हैं, वरना मैं कभी भी बेरम को और आपको छोड़ के नहीं जाता। बेरम अब बेहतर तो हो रहा था, लेकिन वो ज़्यादा वक्त सोया हुआ ही रहता या नजम और उर्मा के आसपास होते सोता बन जाता था। इन दोनों से उसे जितना प्यार था अब उससे बढ़कर नफरत थी। आप जाइए, यहाँ के मामलात का क्या है वो तो मैं संभाल ही रही हूँ। उर्मा के रख रखाव को लेके नजम को अपने फैसले पर खुशी हुई थी कि इसका फैसला कितना सही साबित हुआ था उर्मा के लिए। नजम एक बार फिर जा चुका था किसी काम से, ये कोई नहीं जानता था। उर्मा को एक बार फिर से खुला मौका मिल गया था अपनी नफरत का खुलेआम इजहार करने का। गोया के चंद हफ्ते नजम के जाने के बाद बहुत सुकून से गुजरे थे बेरम को तो यही लग रहा था। और इन चंद हफ्तों में महल में एक और नन्ही मेहमान की आमद हुई जिसकी खबर अब तक नजम को भी नहीं की गई थी। बस्ती में मिठाई बांटी गई। इस छोटी बच्ची की आमद पर उर्मा के हिसाब से खुशियाँ तो उसके लिए कुछ ही देर के लिए आती थीं और ये खुशी कब तक रहती इसका अंदाज़ा नहीं था। इस बच्ची की पैदाइश पे भी वो खुश थी। दिल से खुश नजम को भी पैगाम पहुंचा दिया गया था। गर्ज ये कि उस चंद अरसे में जुल्म के बादल छटे थे, पर कितने वक्त के लिए ये नहीं मालूम था। मलिका, वो अपनी बच्ची को थामे महल के अंदरूनी बाग में चहलकदमी कर रही थी जब उसके दोनों खास बंदे वहां हाजिर हुए। नजम तक इत्तला पहुंचा दी है? जी मलिका, वो जल्दी ही पहुंचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब तुम लोग जाओ। बच्ची को देखते हुए वो इन दोनों को वहां से जाने को बोल रही थी। जी मलिका, हल्का सा झुकते हुए वो वापसी के लिए मुड़ गए थे। ओए, तूने देखा, वो बच्ची बिल्कुल हम जैसी है। देखना, मैं यकीन से कह सकता हूँ वो बड़ी होकर भी हम लोगों जैसी ही होगी। हल्की सी आवाज में बात करते वो लोग वापस जा रहे थे, पर आवाज इतनी हल्की भी नहीं थी कि उर्मा के कानों तक ना पहुंचती। उर्मा की उनको लेकर नफरत से सभी वाकिफ हो गए थे। उसके मलका बनने के बाद और जब से उसके रवैये में नरमी आई थी, तब से ही वो लोग किसी ऐसे वक्त के इंतजार में थे कि उर्मा की नफरत को दोबारा से भड़का सकें, और काफ़ी हद तक वो इसमें कामयाब भी हो गए थे। इन दोनों की बातें सुन के उसे फिर से नए सिरे से गुस्सा आने लगा था। नहीं, इसकी बच्ची इन जैसी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है, अगर ये बच्ची भी इन जैसी हुई तो हाँ, होने को तो हो सकता है। बाप भी तो चमगादड़ है आखिर, तो फिर ये क्यों नहीं। इस बच्ची को नफरत भरी निगाहों से देखती वो फिर से पूरे महल पे चिल्लाने लगी थी। बेरम तो वैसे ही कम ही कमरे से बाहर आता था और अब तो वो बिल्कुल ही नहीं निकलता था। महल के नौकरों को की आज फिर से शामत आई हुई थी। छोटी सी गलती पे उस मुलाजिम की जान तक ले ली गई थी। पहले वो कमरे में रहता, पर कान तो खुले थे और वो दूर हो रही आवाज़ें भी बआसानी सुन सकता था। तो ये तो फिर महल की अंदरूनी आवाज़ें थीं। इन्हीं आवाज़ों के बीच एक ऐसा हुक्म सादर हुआ था जिसको सुन के बेरम को खतरा महसूस हुआ। वो वक्त से पहले बड़ा हो गया था। अब इस महल और यहाँ के लोगों में रहने का सोच के ही उसका दम घुटता था। अभी वो इन्हीं सोचों में था कि दो निगरान इसके कमरे में दाखिल हुए। ठंड से भरा वो कमरा इन निगरानों के लिए तो नुकसानदेह था, लेकिन बेरम के लिए वो सुकून भरा था। आपको मलका ने बुलाया है बेरम, और अगर आप ना गए तो हमें बेमौत मरना पड़ेगा। आप चलिए हमारे साथ। दरवाजे के बाहर खड़े वो दोनों उसे मलका का पैगाम दे रहे थे, जबकि चेहरे पे पथरीले तासरात लिए वो टहल रहा था। कमरे से बाहर निकलते ही गर्मी की लहर ने उसे छुआ था। हालांकि गर्मी का नामो निशान भी नहीं था महल में, पर जहाँ से वो निकला था उसके हिसाब से तो ये गर्मी थी। जब से नजम उसे यहाँ छोड़ के गया था उस दिन के बाद से आज वो कमरे से बाहर निकला था, लेकिन अब की बार ना तो खौफ था और ना ही चेहरे पे घबराहट के आसार था। तो अब भी बच्चा ही, पर आज वो ये सोच के बाहर निकला था कि अगर मर भी गया तो क्या, माँ बाप तो पहले ही मर चुके और चचा से उसे अब इतनी नफरत थी कि वो चाहकर भी उन्हें माफ़ नहीं कर सकता था। तुम ही हो जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। तुम्हारा चचा तो तुम्हें अकेला छोड़ के जाना नहीं चाहता, और तुम्हारी वजह से मुझे भी तुम जानवरों में रहना पड़ रहा है। दिल तो चाह रहा है तुम्हें जान से मार दूं। वो चिल्ला रही थी। बच्ची पास पड़े पालके में लेटी हाथों से खेल रही थी और मुलाजमीन आसपास खड़े तमाशा देख रहे थे। क्यों ना आज तुम्हें मार ही दिया जाए।
मेरी वापसी की रुकावट का आज ही हटा देती हूँ मैं। जुनूनी हुई वो जो मुंह में आ रहा था बोली जा रही थी और बेरम चुपचाप बिना कोई तासुर लाए सुनी जा रहा था, जैसे और कुछ भी बोल ले मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और फर्क तो उसे तब भी नहीं पड़ा था जब अरमा का पहला पड़ा कोड़ा उसके जिस्म पे लगा। उसके बाद पे तरपे पड़ते कोड़ों ने बेरम को हिला दिया था। अंदर से पर एक चीख, एक सिसकारी तक नहीं निकली थी। जब्त था या ढीठ पने का अमली मुजाहरा। पकड़ो और जब तक ये मर नहीं जाता बरसाते रहो कोड़े इस पे। पास खड़े मुलाजिम को हंटर पकड़ाए वो खुद सामने मुख्तिस की जगह पर बैठ गई थी। और कमोबेश यही हाल बस्ती के लोगों का हो रहा था। पता नहीं वो इंसान कैसे एक हैवान बन गई थी, अपनी नफरत में या शायद पागलपन में इतना आगे निकल गई थी कि सही गलत का फर्क भुला बैठी थी। नजम के ना आने का उसे बता दिया गया था कि अगले 2 दिन बाद वो आएंगे और इसीलिए वो आज अपनी अदालत लगाए बैठी थी। क्या हो रहा है यहाँ? धाड़ थी एक जैसे जिसने हंटर मारते मुलाजिम के हाथ से हंटर छुड़वा दिया था। आपका हुक्म ही तो माना जा रहा है, फिर क्यों इतना चला रहे हैं? बेरम की आवाज़ ने इन सबको साकत कर दिया था। इतनी मार के बावजूद भी उसकी आवाज़ में अपने बाप जैसी चट्टानों की सख्ती थी। बेरम! वो लड़खड़ाते बेरम के पास पहुंचने वाला था जब वो दोबारा बोला, जाएं और बस्ती वालों को भी देखें। किस किस को संभालेंगे आप? मेरे बाबा आपको बेटा बोलते थे पर आपने उन्हें धोखा दिया, अपनी बीवी के हाथों इतना जुल्म करवाया कि मैं तो क्या बस्ती का बच्चा यहाँ की मलका से रहम मांगता है, पर इस बेरहम इंसान को रहम नहीं आया, ना मुझ पे ना बस्ती वालों पे। हम तो फिर जानवरों में शामिल हैं, ये तो इंसान नुमा जंगली वहशी जानवर हैं। वो अपनी उम्र से कितनी बड़ी बातें कर रहा था, नजम को आज अंदाजा हो रहा था। अपनी आंखों देखा झुठला तो वो नहीं सकता था, पर उसका ये कहना कि वो ये सब करवा रहा है ये उसे मंजूर नहीं था। अगर जो तुम कह रहे हो उसका एक लफ्ज़ भी सच हुआ तो फिर पूरी बरादरी इस इंजाम को याद रखेगी जो मुजालिम करने वाले के साथ होगा। नजम इस वक्त जितना गुस्से में था और उसके लफ्ज़ ये बता रहे थे कि बहुत कुछ गलत होने वाला है। बेटी को तो उसने एक नज़र नहीं देखा था, भतीजे के शक को दूर करना इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी था और उर्मा को तो उस सब से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था और अब भी जिटाई से बैठी थी जैसे कुछ गलत तो नहीं किया उसने। फिर सबने देखा था बेरम का कहा गया एक एक लफ्ज़ दुरुस्त साबित हुआ था। नजम की जो हालत थी वो बस्ती के सभी लोगों ने देखी थी। वहाँ के हालात उसने देखे थे और पछताया था कि क्या गलती कर बैठा था वो। फिर क्या सोचा है आपने? कौन सी सज़ा चुनी है? अपनी बीवी के लिए मलका का ओहदा वापस ले रहे हैं या उन्हें यहाँ से वापस ले जा रहे हैं? क्योंकि इससे ज़्यादा तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। सही कहा ना मैंने? बस्ती वालों के सामने वो नजम से पूछ रहा था। बेरम लग ही नहीं रहा था। अपने लोगों के लिए इंसाफ बन के आज वो सामने आया था और उसकी बातें साफ और खरी थी। मैं अब भी कायम हूँ अपनी ज़ुबान पे। इस सब के कसूरवार को सज़ा मिलेगी और सबके सामने मिलेगी। जो हम लोगों की गद्दारी की सज़ा है वही सज़ा मिलेगी। अगर हम धोखा करते हैं किसी के साथ तो जो सज़ा दी जाती है वही सज़ा आज भी दी जाएगी सबके सामने। अभी नजम की आवाज़ ने बेरम को चुप करवा दिया था। एक हाथ में नन्ही बेनाम बच्ची को थामे और दूसरे हाथ से उर्मा को खींचता वो बस्ती के बीचों बीच ले आया था। पूरी बस्ती पे सख्ता तारी था। बेरम देख लो इंसाफ हो रहा है। नजम की आवाज़ ने बस्ती वालों को रोने पर मजबूर कर दिया था। उर्मा का जहन बिल्कुल खाली था। खाली खाली निगाहों से देखती वो पागल लग रही थी जो अपनी नफरत में इतना आगे निकल आई थी कि सही गलत की तमीज़ भूल गई थी। आग के शोलों ने दूर तक फैली फ़्रॉक को अपनी लपेट में लिया था और आहिस्ता आहिस्ता इस फ़्रॉक में मौजूद शख्स को भी दिल सोज चीखों से लरसती बस्ती ने वो चीखें, वो पुकार आहों के साथ सुनी थी। उर्मा का वजूद बस्ती में इधर उधर दौड़ रहा था, आग से छुटकारा पाना चाह रहा था, पर चंद पलों का खेल था। वो चीखें मारता वजूद राख बन गया था। अपने पागलपने और जुल्म की जो सज़ा उर्मा ने पाई थी वो वहाँ की तारीख में रकम हो गई थी। बस्ती वालों ने देखा था जुल्म अपने इंजाम को पहुँचा था। जुल्म ढाने वाला इबरत का निशान बन गया था। बस्ती के लोगों को तो इंसाफ मिल गया था और महल के 2 नफूस इसमें बराबर का हाथ था। वो राख अब भी वहीं थी। लोग जा चुके थे और इनमें सबसे पहले जाने वाला नजम था जिसने अपने ही हाथों से अपनी माताए हयात को खोया था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कभी होगा। सोगवारियत की फजा थी पूरे महल में। खामोशी का राज था। बड़े कमरे का दरवाज़ा बंद था तो वहीं नजम के कमरे का भी दरवाज़ा बंद था और वो छोटी बच्ची पूरे महल में अकेली थी जिसकी आवाज़ें महल में किसी के होने का पता दे रही थी। कमरे के वुस्त में घुटनों में मुंह छुपाए जाने कितना वक्त बीत गया था उसे अंदाज़ा नहीं हुआ। हर जगह बातों की पिटारी ही तो घूम रही थी आंखों के सामने।
چھوٹی سی تھی وہ تب سے اب تک بے انتہا چاہا تھا اس نے، لیکن جانے میں تھوڑی سی لاپرواہی کر دی اور اس نے ارما کو کھو دیا، وہ بھی اپنے ہی ہاتھوں سے۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھتا وہ فرش پر رگڑنے لگا تھا، جیسے ان ہاتھوں کو رگڑنے سے ارما واپس آ جاتی۔ سب کے سامنے تو اس نے اصولوں کا بول بالا کر دیا تھا، لیکن اس بند کمرے میں وہ پوری طرح ڈھہ گیا تھا، بھربھری ریت کی مانند۔ ارما کو یاد کرنے میں وہ اتنا مگن تھا کہ بچی کہاں ہے وہ بھول گیا تھا۔ ارما کی آخری نشانی، ہاں وہ اس کو کبھی خود سے دور نہیں کرے گا۔ گرتے پڑتے دروازہ کھولتا وہ باہر کی جانب آیا۔ بیٹی کہاں ہے میری؟ ملازم کو روک کر پوچھتا وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں پوچھ رہا ہوں بیٹی کہاں ہے میری؟ اب کہ وہ غرایا تھا۔ بیرم لے کر گئے ہیں اسے چھوٹے کمرے میں، انہی کے پاس ہے وہ کب سے، مؤدب سا جواب دیتا وہ جھکا اور آگے بڑھ گیا، جبکہ نجم کا رخ اب اس کے کمرے کی جانب تھا جہاں بیرم تھا۔ بیرم 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 کو پکارتا وہ اندر آیا تھا، جہاں وہ اس چھوٹی سی بچی کے ساتھ لیٹے کھیل رہا تھا۔ اینا اینا کو بھوک لگی ہے؟ اینا، بیرم اس سے باتیں کر رہا تھا اور وہ بھی بالکل اپنے نام کی طرح بڑی بڑی آنکھیں کھولے پٹر پٹر سامنے والے کو دیکھ رہی تھی۔ میری بچی۔ نجم چلتا ہوا اینا تک آیا اور اسے اٹھانے والا تھا جب بیرم نے آگے ہاتھ کر کے اسے روک دیا۔ یہ آپ کی بیٹی ضرور ہے، پر یہ اب سے میری ذمہ داری ہے، میں کسی ایسے ویسے کو اس کی ذمہ داری نہیں دے سکتا۔ چھوٹا ضرور ہوں پر ایک بچی کو سنبھال سکتا ہوں، اتنی سمجھ ہے مجھ میں، اور آپ براہ مہربانی اپنا یہ دوگلا چہرہ لے کر چلے جائیں۔ اور ہاں، جب تک میں یہاں کی ذمہ داری سنبھالنے کے قابل نہیں ہو جاتا تب تک کے لیے اگر آپ چاہیں تو یہ ذمہ داری نبھا سکتے ہیں، کیونکہ جتنے دکھ یہاں کے لوگوں نے جھیلے ہیں ان کا ازالہ آنے والے وقت میں بھی ناممکن ہے، اور ویسے بھی آپ کی تو دلی خواہش ہوگی نا یہاں کا نظام سنبھالنے کی، لیکن اتنا خوش مت ہوئیے گا، یہ بھی صرف تب تک جب تک میں یہاں کی ذمہ داری سنبھالنے کے قابل نہیں ہو جاتا۔ جائیے اب آپ، ورنہ میں ہی چلا جاتا ہوں اینا کو لے کر۔ بیرم کی بے سروپا باتیں نجم کی سمجھ سے باہر تھیں، لیکن اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ بیرم کی نفرت اب بھی ختم نہیں ہوئی تھی، اور ایک ہی دن میں وہ تیسرا وجود بھی کھو چکا تھا۔ کچھ یقین تھا کہ بیرم اب اس سے نفرت نہیں کرے گا، لیکن اس کی نفرت اب بھی ویسی تھی۔ اینا کو بھی بیرم سے چھین نہیں سکتا تھا، اگر اس سے لے لیتا تو بیرم اور متنفر ہو جاتا، اور سب سے بڑا دھچکا جو ہمیشہ کے لیے اسے لگا تھا وہ ارما کی صورت میں تھا۔ ماضی کے نے سرکتے جا رہے تھے۔ بیرم نے اپنی ذمہ داری بخوبی نبھائی، اینا کا ایک سے بڑھ کر ایک نخرہ اٹھایا تھا، اس نے شعور کی دنیا میں قدم رکھا تھا اور بیرم نے اسے سچائی بتائی تھی۔ ایک ایک بات وہ اینا کو بتا چکا تھا، ہاں پر نہیں بتائی تھی تو نجم سے اب بھی نفرت کی وجہ۔ اینا بھی باپ سے روز باتیں کرتی تھی، لیکن زیادہ تر وقت اس کا بیرم کے لیے ہوتا تھا۔ ارما کے چلے جانے کے چند سال بعد ہی بیرم نے اپنی سربراہی کی کرسی سنبھالی تھی، نجم کے کہنے پہ کہ اب وہ اس قابل ہے کہ اپنے باپ کی جگہ لے سکتا ہے، اور بیرم نے بھی جلد ہی اپنی سربراہی سنبھال لی تھی بستی والوں کی رضامندی سے۔ ماضی کے اوراق بند ہوئے تو اسے بھی ہوش آیا تھا، جو آج اتنے سالوں بعد اپنے ماضی کی دکھی یادوں کو کھول بیٹھا تھا، اور اس کے پیچھے بھی تو وجہ بیرم ہی تھا، اور پھر سے ماضی کو دہرا رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا بیرم بھی اسی تکلیف سے گزرے جس سے وہ اور ارما کے جانے کے بعد گزرا تھا، اور نہیں چاہتا تھا ایک اور انسان پھر سے اس آگ جیسی تکلیف سے گزرے جس سے ماضی میں کبھی اس کی متاع حیات گزری تھی۔ بیرم کی آنکھوں میں وہ بدیہا کے لیے جو جذبہ دیکھ چکا تھا، وہ اپنے بھتیجے کو اس سب سے گزرتے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ باجی مجھے چھپا لے، نہیں تو میں بھی مر جاؤں گی۔ جمکی مزار میں پھیلے خون اور انسانی اعضاء کو سوچ کے پھر سے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ چپ کر، تو کچھ نہیں ہوا تجھے؟ میں ہوں نا جمکی، پیار سے پچکارتی وہ پہلے ہی والی بدیہا لگ رہی تھی۔ باجی یہ تیرا گھر ہے، تو وہاں سے یہاں کیوں آ گئی؟ تجھے پتا ہے میں تجھے کتنا یاد کرتی تھی، اور تیرے کپڑے ہائے کتنے سونے ہیں۔ وہ روتے روتے کچھ سوچ کے پھر سے بولنے لگی تھی۔ چپ کرے گی تو کچھ بولوں گی نا۔ نہیں، یہ میرا گھر نہیں ہے۔ تجھے پتا ہے تو کس کے ساتھ آئی یہاں بدیہا؟ جمکی سے پوچھنے لگی تھی، کیونکہ جب وہ آئی تھی تو اسے نہیں پتا تھا وہ یہاں کیسے پہنچی تھی۔ بس جب آنکھ کھلی تو وہ بیرم کے ساتھ محل کے باہر تھی۔ باجی میں تو مزار میں تھی، لیکن ابھی اٹھی تو یہاں۔ جمکی بھی سب بھلائے اشتیاق سے بدیہا کو بتا رہی تھی۔ اچھا سن، ہم یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے، پر ابھی جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دے۔ تو بھی چپ چاپ یہاں پہ رہ، جیسے ہی موقع ملے گا ہم لوگ نکل جائیں گے یہاں سے۔ باجی تو پھر سے الٹا سوچنا کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، پھر دیکھنا کتنی جلدی ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ جمکی نے بدیہا کو پھر سے وہی کرنے کو کہا جو اکثر وہ مزار پر کیا کرتی تھی، اور جمکی کو بولا کرتی تھی کہ جو چیز مجھے چاہیے ہوتی ہے میں یہی کہتی ہوں مجھے نہیں چاہیے،
और وہ مجھے مل جاتی ہے۔ ارے جھلی، تجھے کیا لگ رہا ہے میں اتنے دنوں سے کیا کر رہی ہوں؟ یہاں سے نہیں جانے کا ہی تو سوچتی ہوں میں، تاکہ یہاں سے نکل سکوں۔ چل تو آرام کر، یہاں ڈرنا نہیں، میں یہی ہوں۔ پر ابھی میں ذرا ایک کام کر کے آئی۔ جھمکی کو دیکھ کر وہ پھر سے پہلے والی بدیہا بن گئی تھی۔ پھر سے وہی بولی، آپ جناب سے۔ اس نے گریز ہی کیا تھا، اور جھمکی کے سامنے جو وہ تھی اصل تو وہی بدیہا تھی۔ محل والوں کے سامنے جو وہ تھی وہ تو ایک بناوٹی مکھوٹا تھا جو وقت کی ضرورت تھا۔ آپ بتائیے مجھے کہ کیوں لایا گیا ہے اسے یہاں؟ کیسپر کے روبرو کھڑی وہ انتہائی غصے میں پوچھ رہی تھی۔ آپ جناب تو وہ کافی حد تک سیکھ چکی تھی اور بات کرنے کے لیے صرف تمیز چاہیے تھی۔ اس کے بعد اپنے روب کے سے اندازہ اسے ہو چکا تھا۔ بستی والے اس کی سن رہے تھے، ملازمین حکم مان رہے تھے، بیرم کا حکم تھا، بس اسی لیے لے آئے۔ کیسپر نے چپ چاپ بتا دیا تھا۔ ٹھیک ہے جاؤ تم۔ بیرم کا نام سن کر وہ چپ ہو گئی تھی۔ کیسپر بھی جھاڑ سن کے چپ چاپ باہر چلا گیا تھا۔ احتراماً ایک طرف اینا تھی جو بیرم کو بدیہا کا ہوتے نہیں دیکھنا چاہتی تھی، تو دوسری طرف نجم تھا جو بدیہا کو یہاں سے بھیجنا چاہتا تھا۔ تیسری طرف بیرم خود جو بدیہا کے لیے الگ جذبہ رکھتا تھا پر ظاہر نہیں کرتا تھا۔ ان سب میں بدیہا تھی جو پھنس کے رہ گئی تھی۔ آپ کا یہاں آنا صحیح نہیں تھا۔ آپ کی یہاں موجودگی کا اگر کسی کو علم ہو گیا تو جانتے ہیں آپ کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ میں جانتا ہوں، پر اگر میں یہاں نہ آتا تو ملکہ کا سلوک کیسے معلوم کرتا کہ آپ میری غیر موجودگی میں اس کا رویہ کیسا ہے بستی والوں سے؟ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، پر اگر اسی دوران کوئی حملہ وغیرہ ہو گیا مخالف برادری سے تو پھر نقصان کا ازالہ کیسے کریں گے آپ؟ اینا اور کیسپر ہیں وہاں اور ان پر مجھے بھروسہ ہے، آپ بے فکر رہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ آرام کرو، مجھے کچھ کام ہے وہ کر لوں ذرا۔ جی، آپ میری وجہ سے اپنے کام نہ روکیں، مؤدب سا کہتا وہ آرام کرنے چلا گیا تھا، جبکہ وہ نفوس اب اپنے روزمرہ کے کام میں جٹ گیا تھا۔ اینا بی بی، میں نے سب کو تو کہہ دیا ہے، پر پھر بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر بیرم کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ بکواس بند کر اپنی، اگر تم نے زبان کھولی تو یاد رکھنا تمہاری موت میرے ہاتھوں ہوگی، اور اتنی دردناک ہوگی اس کا اندازہ تو تمہیں ہے ہی۔ جھمکی کے لیے کھانے کا بولتی وہ پیچھے کی جانب سے باہر کی جانب چلے گئی۔ ملازمہ کے مطابق بستی کے کچھ لوگ اس سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ پیچھے کی جانب موجود سیڑھیاں سیدھا باغ میں جاتی تھیں۔ وہ لوگ بھی باغ میں ہی ملکہ کا انتظار کر رہے تھے۔ ابھی وہ چند سیڑھیاں ہی اتری تھی کہ پیر کسی گیلی شے پر پڑنے سے آگے کی جانب ہوا اور وہ توازن کھوتی ہوئی سیڑھیوں سے گرتی چلی گئی۔ بدیہا کو گرتے ہوئے کسی ملازم نے تو نہیں دیکھا تھا، پر اینا نے وہ منظر بڑی زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا تھا۔ ملکہ، ملکہ! بدیہا کے گرنے کا اطمینان کرتی وہ ملکہ ملکہ پکارتی نیچے کی جانب بھاگی تھی، اور وہاں وہ دوسری جانب بے ہوش ہو چکی تھی۔ سر کے پیچھے سے نکلتی خون کی دھار گھاس کو نم کر رہی تھی۔ افراتفری کا عالم تھا۔ اینا کی آواز نے پورے محل میں ہلچل مچا دی تھی۔ ملکہ، ملکہ آنکھیں کھولیں۔ اینا ہی تھی جو سب سے پہلے وہاں پہنچی تھی اور اب بدیہا کو ہلا کے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ اس کی آواز سن کے کیسپر بھی آ گیا تھا۔ چونکہ اس کی رہائش بھی محل کے اندر ہی تھی، اسی لیے اینا کی اور ملازموں کی آوازیں سن کے وہ بھی اسی طرف بھاگا تھا جدھر ملازمائیں جا رہی تھیں۔ کیا ہوا ہے یہاں؟ ان سب کی بھیڑ کو ہٹاتا وہ آگے آیا تھا، پر وہاں پر ملکہ کو بے ہوش دیکھ کر اس کے بھی اوسان خطا ہو گئے تھے، اور حیرت کی بات یہ بھی تھی کہ اینا ان کے پاس تھی۔ اٹھاؤ ملکہ کو! پاس کھڑی ملازماؤں کو بولتا وہ ایک طرف ہو گیا تھا۔ ملکہ کو اب وہ خود تو اٹھا نہیں سکتا تھا، اور اگر اٹھاتا تو بیرم نے جو اس کے ساتھ کرنا تھا وہ ایک الگ کہانی ہوتی۔ ابھی بھی انہوں نے خون کو نکلتے نہیں دیکھا تھا جو سر کے پیچھے کی جانب سے بہہ رہا تھا۔ سر گھاس پر ہونے کی وجہ سے محسوس بھی نہیں ہو رہا تھا۔ ملازماؤں نے جلدی سے ملکہ کو سنبھالا، پر سر سے نکلتے خون کو دیکھ کر سب بھی گھبرا گئی تھیں۔ یہ خون! اینا نے کیسپر اور کیسپر نے اینا کو ایک ساتھ دیکھا۔ دھیان سے لے کے جاؤ ملکہ کو، میں کرتا ہوں کچھ، اور ان کے سر پر کوئی پٹی باندھیں آپ لوگ، میں آتا ہوں ابھی۔ ان کو احتیاط سے بدیہا کو لے جانے کا بول کے وہ آگے بڑھا تھا۔ اب کیا کرو گے؟ اینا بدیہا کو ملازمین کے ساتھ بھیج کے کیسپر کے پاس آئی تھی۔ کیا مطلب کیا کروں گا؟ بیرم کو بتانا پڑے گا۔ ابھی یہ جو تم نے کیا ہے تمہیں کیا لگتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے؟ سدھر جاؤ پاگل لڑکی، بیرم کو پتہ چل گیا نا تو وہ 1 منٹ نہیں لگائے گا تمہیں سزا دینے میں۔ ملکہ کو لے کے وہ ایک بھی چیز برداشت نہیں کرے گا، دوست ہے وہ میرا، پر اگر میں بھی کچھ غلط کر دوں تو بخشتا مجھے بھی نہیں وہ۔ اپنے سے جڑے لوگوں کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ابھی تو میں بتانے جا رہا ہوں اسے، اور اگر اسے پتہ لگ گیا یہ تم نے کیا ہے تو یاد رکھنا چھوڑے گا وہ تمہیں بھی نہیں۔ اینا کو آگاہ کرتے وہ چند ہی پل میں وہاں سے جا چکا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ جس نے مجھے بچپن سے سنبھالا ہے، جو میری ایک ایک حرکت سے واقف ہے کہ اپنی چیزوں کے لیے
मैं कुछ भी कर सकती हूँ तो उसे पता नहीं चलेगा कि उसे मुझसे दूर ले जाने वाली मलका को किसने चोट पहुँचाई है। उसे पता चलेगा, पर अब देखना ये है कि वो मुझे सज़ा सुनाता है या फिर छोड़ देता है। उसके बाद मुझे पता चल जाएगा कि बेरम के लिए मैं भी माने रखती हूँ। खुद से बुड़बुड़ाती हुई वो अंदर की जाने बढ़ गई। अभी उसकी आंख लगी ही थी कि उसे आसपास घुटन बढ़ती महसूस हुई, जैसे कोई बहुत ही अपना मुसीबत में हो, और वो समझ नहीं पा रहा था कि कौन है जिसकी मुसीबत में होने का उसे एहसास हो रहा था। अचानक ही झटके के साथ ही वो उठकर बैठ गया और अचानक आसपास देखने लगा। अब उसे आवाज़ आ रही थी, पर नींद का खुमार था जो थकन पर हावी था, जिसके बायस उसका दिमाग बिल्कुल माऊफ हो गया था। बेरम, बेरम, आवाज़ आ रही है मेरी। कैस्पर की आवाज़ ने अब उसके जहन में हलचल मचाई थी। हम सुन रहे हैं, हम कहिए कैस्पर। आप अपने आप को संभालते। वो अब कैस्पर से महवे गुफ्तगू था। बेरम, बेरम, वो कुछ क्या कहना चाहते हो? जल्दी कहो। आपके इस अटकने से मेरा वक्त बर्बाद हो रहा है, इतना तो जानते ही हैं आप। जी बेरम, अभी वो दोस्त कम ही लग रहे थे और कैस्पर जानता था कब बेरम से कैसे बात करनी है। बेरम, वो मलिका सीढ़ियों से गिर गई हैं। उसकी इस खबर ने बेरम को बिस्तर पर बैठे से खड़ा कर दिया था। अभी तक वो बेहोश हैं, पर दवाई भी दी जा चुकी है। सर पर चोट की वजह से वो अब तक होश में नहीं आ सकी। बेहोश? गिर गई? होश में नहीं? ये चंद अल्फाज थे जो बेरम के इर्द गिर्द रक्स करने लगे थे। बदीहा का चेहरा आंखों के सामने आ रहा था और बेचैनी हद से सवा हो गई थी, पर जब बोला तो आवाज़ सपाट थी। उनकी अच्छे से देखभाल करिए, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा, पर उनकी देखभाल में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुछ ज़रूरी काम है मुझे, आप भी महल के ज़रूरी अमूर पर तवज्जो दें। बेरम का लहजा बता रहा था अब वो मज़ीद कुछ और नहीं सुनना चाहता, तो कैस्पर ने भी अलविदाई कलमात अदा करके राब्ता मुनक़ता कर दिया। पर इस राब्ता ख़त्म होने के बाद जहाँ कैस्पर पुरसकून हुआ था, अपनी जिम्मेदारी निभाकर वहीं बेरम को परेशानी में डाल गया था। वो बदिया के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा था। काफ़ी घंटे गुजर चुके थे, ना तो बदिया को होश आया था और ना ही बेरम वापस आया था, जबकि ऐना को शदीद किस्म की टेंशन होने लगी थी। उसके मुताबिक अब तक बेरम को आ जाना चाहिए था, उस पर चिल्लाना चाहिए था, क्योंकि बेरम को देखते ही उसने खुद ही सच उगल देना था। अगर वो ना भी पूछता तो बचपन से अब तक वो एक एक काम बेरम को बताती थी, चाहे वो करना हो या कर चुकी हो, पर बेरम के इल्म में ज़रूर लाती थी। तो फिर इतनी बड़ी बात छुपाना तो नामुमकिन था कि वो छुपा जाती उससे। अभी उसी सोच में डूबी थी कि कमरे का पिछला दरवाज़ा धड़ा गया और उस आवाज़ पर वो ऐसे उछली जैसे करंट ने छू लिया हो उसे। बेरम, वो मैं बताती हूँ सब। पिछला दरवाज़ा खोलते साथ ही वो बोलना शुरू हो चुकी थी। जानती थी इस दरवाजे से एक ही शख्स आता है, और वो भी तब जब वो गुस्से में हो। बेरम, क्या मैंने तुमसे कुछ पूछा? आंखों में गज़ब का गुस्सा लिए वो सामने था। मैंने सिर्फ ये एक लफ्ज़ और नहीं है ना। जब मैंने तुमसे कुछ पूछा नहीं तो फिर तुम क्यों सफाइयाँ दे रही हो? कमरे में आते साथ ही वो टहलने लगा था या फिर गुस्सा कम कर रहा था, ऐना की समझ में नहीं आया। ऐना भी अब तक के रद्द अमल को देखकर अंदर ही अंदर खुश हो रही थी कि उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो उसके नज़दीक अहमियत रखती है, बदिया से भी ज़्यादा। बेरम, बेरम, वो ये क्या? अभी वो खुश हो रही थी कि अचानक से गर्दन पर बढ़ने वाले दबाव ने उसकी चलती सांसों को रोकना शुरू किया। तुम्हें क्या लगता है मैं छोड़ दूंगा? पागल समझा है मुझे? एक एक हरकत से वाकिफ हूँ मैं तुम्हारी। जानती हो वो जो अंदर बेहोश है मेरे लिए क्या मानी रखती है? सुनो, तुमसे ज़्यादा अहमियत है उसकी मेरी ज़िंदगी में। मेरे लिए उसका होना ही सब कुछ है। वो ज़िंदा है तो मैं भी ज़िंदा हूँ। मेरे लिए तुम सबसे पहले। वो आती है तुमसे भी पहले। उसकी आंखों में देखता था, वो घबराया था, और जितनी जल्दी हो सके ये समझ लो, तुम्हें मैंने पाला है और आज मुझे अफसोस हो रहा है खुद पर कि मैंने ये सब तो कभी नहीं सिखाया था तुम्हें। ऐना की आंखों में दर्द की लहर को देखता वो उसकी गर्दन पर से हाथ हटा चुका था। उसके लिए उसके सामने खड़ी लड़की भी उसे अजीज सी, लेकिन बदिया से कम। तुम सुन रही हो ना? मुझे पता है तुम वो हो जिसने मेरे अंदर वो जज्बात जगाए जिनको मैं बहुत पहले सुला चुका था। तुम वो दूसरी इंसान हो जिस पर मैंने एतबार किया, पर मुझे लगता है तुम पर एतबार करके मैंने बिल्कुल ठीक किया है। मैं कभी भी तुमसे बोल नहीं पाऊंगा, पर मेरे लिए तुम वो हो जिसने मुझे ज़िंदगी का एहसास दिलाया। उसके माथे पर प्यार करता वो उससे बातें भी कर रहा था। तुम्हारे उठने से पहले मैं चला जाऊंगा, पर कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं मानता हूँ ऐना ने बहुत गलत किया, पर इसमें उसकी भी गलती नहीं। बचपन से वो मेरे करीब रही और अब अचानक तुम्हारी मौजूदगी से उसे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उससे गाफिल हो गया हूँ। तुम दोनों मुझे अजीज़ हो, वो एक बच्चे की तरह और तुम। इससे पहले कि वो और कुछ बोलता
بدیہا کے اٹھنے کے آثار دیکھتا وہ منٹ لگاتا کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ اپنے سر کو تھامتی وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ پہلے کچھ پل تو یاد ہی نہیں آیا کہ وہ ہے کہاں اور یہ درد۔ پھر آہستہ آہستہ سارے منظر یاد آنے لگے کہ کیسے وہ سیڑھیوں سے گری تھی۔ اس کے بعد کا اس کو یاد کرنے پر بھی کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ ملکہ آپ آرام کریے، ملازمہ کے جملے نے اسے بھڑکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایک تو سر کا درد اور اوپر سے ان کے آداب کے چونچلے۔ کیوں میرے آرام کرنے سے تمہارا بل کام آئے گا؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے پاگل عورت، اور جب تک میں نہ بلاؤں آنا مت یہاں۔ تم کہاں گئے تھے؟ بس کچھ کام تھا محل میں، وہیں گیا تھا۔ آپ بتائیں میرے لائق کوئی کام؟ نہیں بھائی، مجھے اکیلی کا کام ہی کتنا ہوتا ہے، جب تم آتے ہو تو تھوڑا اچھا وقت گزر جاتا ہے۔ اور اینا کیسی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتی، دیکھیں کیا حال بنا لیا ہے آپ نے۔ بیرم بولتے ساتھ ہی اب اس عورت کے ہاتھ دبانے لگا تھا۔ نہ کیا کرو اتنی خدمتیں، عادتیں خراب کر کے چلے جاتے ہو اور پھر میں انتظار میں رہتی ہوں کب آؤ گے تم۔ اچھا نا، ابھی تو کرنے دیں، جب تک ہوں یہاں سکون ملتا ہے مجھے۔ بیٹا بیوی کو بھی اسی طرح مکھن لگاتے ہو؟ آبرو اچکا کے سوال داغا گیا۔ توبہ کریں، کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اس سے ایسی باتیں کر کے میں نے زندہ نہیں بچنا، بیرم شرارتی انداز اپناتے ہوئے بولا تھا۔ وہ سر کو تھامے کمرے سے باہر آئی، جہاں چہل پہل پہلے کی طرح ہی تھی، پر کمرے کے باہر کھڑکی کھڑی ملازمین کی تعداد میں اب بہت اضافہ ہو چکا تھا۔ ایسے جیسے وہ کہیں بھاگ جائے گی تو اتنے لوگ تو ہوں گے جو اسے پکڑ سکیں۔ بدیہا تو ان سب کو دیکھ کے یہی اخذ کر پائی۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی وہ اب راہداری کی جانب بڑھ رہی تھی، جہاں ساری ملازمائیں قطار بنائے اس کے پیچھے چلنے لگیں۔ کیا میں کہیں بھاگ رہی ہوں جو یوں آپ پیچھے پیچھے آ رہی ہیں؟ جائیے یہاں سے، کوئی بھی ایک نظر آیا تو ابھی کے ابھی اسے اپنے ہاتھوں سے سزا دوں گی، جائیے یہاں سے۔ غصے میں بولتی وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے آگے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہ سب سزا کا لفظ سن کے ہی تتر بتر ہو گئے تھے۔ وہ پہلی چوٹ تھی جو اس سے پہلے کہ تم اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ چلی جاؤ یہاں سے، کتنی بار سمجھاؤں، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ نجم کی آواز نے اس کے قدموں میں ایک اندیکھی زنجیر باندھ دی تھی، جس نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آخر آپ کیوں چاہتے ہیں میں یہاں سے چلی جاؤں؟ آپ مجھے پوری بات بتا دیں، میں چلی جاؤں گی۔ دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کرتی وہ نجم کی جانب مڑی تھی۔ وہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا، پر آگاہ کرنا میرا کام تھا، وہ میں نے تمہیں کر دیا، آگے تمہاری مرضی کہ تم اپنی عقل کا کتنا استعمال کرتی ہو۔ اتنا بولتے ساتھ ہی وہ پھر سے اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ بدیہا اب بھی نجم کے کمرے کے سامنے کھڑی تھی۔ 2 دن گزر چکے تھے اسے اس محل میں بیرم کے بغیر۔ نجم کی باتیں، لوگوں کے رہن سہن کو دیکھ کے ایک تشویش تھی جو ان گزرے 3 دنوں میں بہت بڑھ گئی تھی۔ ایک تو محل کے آس پاس گھنا جنگل، اوپر سے یہ ملکہ کا کھیل، دماغ پر چھائی شہر کی گرد چھٹی تو انسانی تجسس بھری سوچ ابھر کے آئی تھی۔ آخر اسے اور جھمکی کو جب لایا گیا تو انہیں پتہ کیوں نہیں چلا، یہ مشترکہ چیز اسے کھٹک رہی تھی، اور اس پر ملازمین کی پورے سرار گفتگو جسے وہ ابھی سن کے آئی تھی۔ تجھے کیا لگتا ہے ملکہ کو پتہ لگ جائے گا؟ پتہ نہیں، لیکن اگر پتہ چل گیا تو یہ پہلے والی کی طرح تو نہیں بن جائے گی کیا؟ یہ لوگ تو ہوتے ہی ایسے ہیں، بس حکمرانی چاہیے ہوتی ہے انہیں، چاہے انسان پر کریں یا جانوروں پر۔ اب دیکھو آگے آگے کیا ہوتا ہے، یا تو ہم زندہ بچیں گے یا پھر وہ، مجھے تو یہی لگ رہا ہے۔ ان دونوں کی عجیب گفتگو، جس کا نہ تو کوئی سر تھا نہ پیر، بظاہر بدیہا کو یہی لگا کہ اس لیے وہ واپس جھمکی کے کمرے کی جانب بڑھ گئی، لیکن وہ چند الجھے جملے اس کی سوچ میں ضرور ڈال گئے تھے۔ کیا وہ کسی غلط جگہ پھنس گئی ہے، یا پھر کچھ اور ہے جو اس سے چھپا ہوا ہے؟ بیرم، کیا میں یہ سمجھوں کہ تم اس کی حفاظت کرو گے؟ وہ عورت اس کے پاس بیٹھی بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ کیا آپ کو یہ کہنے کی ضرورت تھی ماں؟ گنتی کے چند لوگ جو ہیں مجھے عزیز، اور ان کے معاملے میں کوتاہی میں مر کر بھی نہیں کرنا چاہوں گا۔ بہت چھوٹا تھا جب 2 ہستیوں کو کھو دیا تھا میں نے، اور اب کی بار مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہوں، اور پھر اپنی زندگی کی حفاظت تو میں خود سے بھی بڑھ کر کروں گا۔ کیا تم اپنے چاچو کو معاف نہیں کر سکتے؟ مجھے پتہ نہیں کیوں یہ لگتا ہے وہ بے گناہ ہے، جیسا تم سوچتے ہو ویسا نہیں ہے شاید۔ تم ہی کہتے ہو کہ تمہارے چاچو نے انصاف کی راہ میں اپنی بیوی تک کو معاف نہیں کیا، تو کیا وہ اپنوں کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ کبھی کبھی مجھے بھی یہی لگتا ہے، میں بھی یہی سوچتا ہوں، پر وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں جاتا۔ آنکھوں دیکھا جھٹلایا بھی تو نہیں جا سکتا۔ میں جانتی ہوں بیرم، تم جو دکھتے ہو وہ ہو نہیں۔ اب بھی تم اپنے چاچو سے اتنی ہی محبت کرتے ہو جتنی پہلے کرتے تھے، پر خود پر خول چڑھا لینے سے تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری آنکھوں سے نجم کے لیے جھلکتا پیار صاف دکھائی دیتا ہے۔ بس کرے نا، کیا کچھ اور نہیں ہے آپ کے پاس بات کرنے کے لیے؟ جب بھی آؤ یہی بات لے کے بیٹھ جاتی ہیں آپ۔ روٹ کے بیٹھا وہ چھوٹا بچہ لگ رہا تھا۔
मैं बस तुम्हें समझाना चाहती हूँ, तुम लोगों की तादाद ख़त्म होती जा रही है और इस पर तुम्हारी अपने ही चचा से नफरत भी कोई ढकी छुपी नहीं, और इसी का फ़ायदा कोई और उठा ले, मैं ये नहीं चाहती। बस इसीलिए तुम्हें समझाती हूँ। चलें, मैं चलता हूँ। उनकी बातें सुन के वो सिर्फ राह फ़रार इख्तियार कर रहा था। उसकी बातों से यही मतलब अखज़ कर पाएँ वो, इससे पहले कि वो फिर से उसे सबकी और उसकी हिफाजत की तलकीन करती। वो अब जा चुका था। उसको ना पाते हुए भी वो दोबारा से अपने दूसरे कामों की जानिब मशगूल हो गई, जो बेरम के आने से पसे पुश चले गए थे। वो सफ़ेद रंग के लंबे और पीछे तक पहले फ्रॉक को देखकर जल भुन ही तो गई थी। झुमकी भी वहीं उसके कमरे में ही मौजूद उसके बदले बदले अंदाज को देखकर खुश हो रही थी। वो एक नई बदिया थी जिसको गुस्सा भी आता था और बोलना भी, जबकि मज़ार वाली बदिया तो यकसर मुख्तलिफ थी, जिसकी अपनी एक दुनिया थी। बाजी, एक हल दूं? झुमकी के छोटे दिमाग में पता नहीं कौन सा हल आया था जो वो बदिया को देना चाहती थी। बोल बहन फ्रॉक को हाथ में पकड़कर टुकर टुकर घूरती वो झुमकी से अपने खालिस लहजे में बोली, तुम ऐसा करो बाजी, उसको काट के छोटा कर लो, जैसे अम्मा करती थी हमारे बड़े कपड़ों को। अम्मा का नाम लेती वो उदास हो गई थी। वाह, जीती रह, क्या मुश्किल हल की है। झुमकी का गाल चूमते साथ ही उसने मुलाजमा को बुलाया। कैंची लाने का मुलाजमा को बोला तो सामने वाली भी शदीद शायद कपड़ों के बारे में जानती थी, तभी झट से बोली, मलका अगर आप 10 मिनट दें तो मैं इसको छोटा करके तैयार करके ला देती हूँ। ऐना बीबी के कपड़े भी मैं ही सीती हूँ ज़्यादातर, और आपके कपड़े ये जो हैं वो भी मैंने ही सिए थे। ठीक है, ये ले जाइए और जहाँ तक लंबाई रखिएगा, बाकी तो फिर आपको पता ही होगा कपड़ों का। जी जी, मैं बस अभी करके लाती हूँ। मलका की आंखों का तारा बनने का मौका कोई कैसे छोड़ सकता था, और वो भी जब खुद चल के आया हो। इसीलिए फुर्तीलापन दिखाती वो फ्रॉक ले जा चुकी थी, जबकि बाकी की मुलाजमाएं कमरे के बाहर थीं। अंदर इसलिए नहीं थीं कि बदिया को अपना आप कैदी सा लगता था। इन्हें देखकर बस इसीलिए सब बाहर थीं। जब से वो यहाँ आई थी एक जैसा लिबास ही ज़ेबतन किया था उसने, बस रंग ज़रा मुख्तलिफ होते थे, और अब पैरों तक आती सफ़ेद फ्रॉक पहन के वो खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। सर पर सजे ताज ने और हल्की सी तराश खराश ने उसे चमका दिया था। उस पे पैरों में पहने लाल रंग के कुस्से और होंठों पे सजे लाल रंग ने हुस्न को दो आतिशा कर दिया था। तैयार करने वाली मुलाजमा ने तैयार तो उसे रोज़मर्रा जैसा ही किया था, पर सफ़ेद रंग के पैरों तक आने वाली फ्रॉक के साथ जुड़ जाने वाले लाल रंग की एक नई छुप के साथ उस पर उतरा था। मलिका, बेरम आपका नीचे इंतज़ार कर रहे हैं। 3 दिन उसने बस्ती के लोगों और महल वालों के साथ बड़े सुकून से गुजारे थे, और अब मुलाजमा आके कह रही थी, बेरम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ख्यालों में मुलाजमा की नकल उतारती वो जब बोली तो सिर्फ इतना कि बेरम से कहिए, ये वक्त हम बस्ती के बच्चों के साथ गुजारते हैं, फ़िलहाल उनसे नहीं मिल सकते, वक्त मिला तो खाने पे मुलाकात हो जाएगी। गर्दन अकड़ा के बोलती वो सामने वाली को मुसीबत में डाल गई थी। आया, बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं, नौकर समझ रखा है। 3 दिन पहले चोट लगी थी, पता भी चल गया था, ख्याल रखने का भी बोल दिया, पर खुद एक बार भी नहीं आया, और अब चाहता है मैं मिलूं। कभी नहीं। ना चाहते हुए भी वो बेरम के बारे में सोच रही थी और उसे जताना चाहती थी कि अगर उसे इसकी परवाह नहीं, चोट लगने के बाद से एक दफ़ा आके नहीं पूछा, लेकिन हदायत सबको दी कि मलका का ख्याल रखना, तो उसे भी अब इसकी कोई परवाह नहीं। बदिया का पैगाम मेनोवान बेरम तक पहुंचा दिया गया, जिसे सुनकर खुशगवार हैरत का झटका बेरम को लगा था। यही चीज़ तो वो चाहता था कि वो खुल के हर चीज़ का इजहार किया करे, और बेरम से ना मिलने का खफगी भरा इजहार सुन के एक जानदार मुस्कुराहट उसके लबों पर ठहरी थी। ठीक है, जाइए आप। मुलाजिम जा चुका था, अब वो अकेले बैठे खुद से मुखातिब था। आज खुद से किया पहला वादा पूरा हुआ था। बदिया के अंदर बदलाव आने लगा था, और अभी तो पहली सीढ़ी पे कदम रखा था उसने। सफ़र का आगाज़ कामयाबी से शुरू हो गया था, पर आगे आने वाला सफ़र कैसा गुजरने वाला था ये नहीं मालूम था। ऐना उस दिन के बाद कमरे से नहीं निकली थी, और नजम तो कमरे में ही रहने का आदी था ज़्यादातर, और फिर अकेली बदिया ज़्यादा वक्त बस्ती में वक्त गुजार के इन 3 दिनों में सबके को अपने नर्म रवैये से गर्विदा कर चुकी थी। अब भी इन्हीं के बच्चों में घुल मिल कर बैठी थी। जब एक बच्चा पता नहीं हाथों को फैलाए जाने क्या करने की कोशिश कर रहा था, जब बदिया ने उसे बुलाया, ये आप क्या कर रहे थे? मैं उड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी आप देखिएगा, मैं अम्मी अब्बू से भी तेज़ उड़ूंगा। इस बच्चे का जुमला सुन के वो बेसाख्ता हंसी थी। आपके अम्मी अब्बू भी उड़ते हैं? ओ वाह, मुझे भी मिलवाइए ज़रा अपने अम्मी अब्बू से। बदिया उसे बोल रही थी, जबकि वो बच्चा अभी भी हाथ फैलाए कोशिश जारी रखे हुए था उड़ने की। इससे पहले कि वो अपनी कोशिश में कामयाब होते हुए असली रूप में आता, बेरम ने आके उसके दोनों हाथ फैलाए नीचे किए। चलिए अब आप सब घर जाइए, बाकी का खेल कल खेल लीजिएगा, अब आप लोग।
शुक्र था मौके पर ही बेरम ने आके संभाल लिया था, वरना बदिया अगर आगाह हो जाती उनकी असलियत से तो बेरम को बहुत बड़ा धचका लगना था। बदिया को उसने अभी देखा नहीं था, पर इतना मालूम था कि वो बराबर में खड़ी है। बच्चे को वहाँ से भेजना ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए वो बिना इधर उधर देखे सीधा बच्चे की जानिब आया था और उन सबको वहाँ से भेज के बदिया की जानिब मुड़ा था। पर नजरें थीं कि उसके चेहरे पे जामद हो गई थीं। सफ़ेद रंग उस पे गज़ब ढा रहा था। वो बेरम को तो बदिया को खिला खिला देख के ही मबहूत रह गया था, और इस पर यह कि लाल और सफ़ेद रंग का जो मिलाप लेकर वो संवरी थी, वो बयान करने के लिए बेरम के अल्फाज हलक में ही कहीं अटक गए थे। लाजवाब, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। जुबान से चंद अल्फाज अदा किए थे उसने, पर आंखों में 27 लफ्ज़ों से भी भरपूर थी। कोई काम था आपको हमसे? बदिया के अंदाज ने उसे फिर से हैरान किया था। इतनी तमीज़ वो बदिया। बेरम तो गश खा के गिरने के दर पे था। मतलब 3 दिन में इतना बदलाव? आप मुझे तुम कह सकती हैं। बामुश्किल उसके चेहरे से नजरें हटाता वो उससे बोला था, और दोनों ही साथ चलते चहलकदमी करने लगे। सही। और कितने दिन मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा? बदिया के सवाल पर बेरम रुक गया था, जबकि बदिया अभी भी आगे को चल रही थी। क्या हुआ, रुक क्यों गए आप? अब यहाँ से कभी नहीं जा सकती, यहीं रहना है आपने। अब वापसी के सारे रास्ते बंद हैं, और जब तक मैं ना चाहूँ आपका यहाँ से निकलना नामुमकिन है। जितना जल्दी हो सके समझ लीजिए और अपने दिमाग में बिठा लीजिए। सर्द लहजे में कहता हुआ वो अब वापस जा रहा था, जबकि बदिया अभी वहीं खड़ी थी। शुक्रिया मुझे बताने के लिए कि आपके अलावा मैं किसी के साथ यहाँ से नहीं जा सकती। बस आप देखते जाइए बेरम साहब, आप खुद मुझे यहाँ से छोड़कर आएंगे, वो भी बिना मेरे कहे। अभी तक आपने बदिया को जाना ही कहाँ है? खाने का वक्त हो चुका था। बदिया के आने से सादा तर्ज के खाने ही बन रहे थे जो इंसान खाते थे। अभी वो खाने की मेज़ पे पहुंची तो वहाँ सवाए बेरम के कोई नहीं था। बाकी सब कहाँ हैं? मुलाजमा को देख के सवाल किया गया। जी जाइए बुला के लाइए सबको, और हाँ नजम चाचू को भी बुला कर लाइए, और ऐना को भी। गुजरे 3 दिनों में उसे इतना ही मालूम हुआ था कि नजम बेरम का चचा और ऐना नजम की बेटी और बेरम की कज़न है। मुलाजमा जा चुकी थी, जबकि बेरम तने हुए आसाब के साथ सरबराही कुर्सी पर बैठा बदिया को घूर रहा था। अगले 10 मिनट में वो दोनों भी खाने के मेज़ पर बैठ चुके थे, बदिया के कहने पे, चुपके वो खुद बेरम के सर पे आकर खड़ी हुई थी। अगर आपकी टांगों को तकलीफ ना हो तो मेरी जगह खाली करें। बदिया के कहने पे सब उसे देखने लगे थे, जो बेरम को सरबराही कुर्सी से उठने का बोल रही थी। उसके चेहरे से उसकी सोच का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा था बेरम को, पर वो मलिका थी इसलिए चुपचाप उठता वो सरबराही कुर्सी के बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया, जबकि बदिया बड़ी शान से बेरम की छोड़ी जगह पर बैठ गई। वो गिलास दीजिए। पास खड़े मुलाजिम को बेरम ने गिलास पकड़ाने का बोला था। इससे पहले कि वो गिलास पकड़ाता बदिया की आवाज़ गूंजी थी। आप सब जाइए, जिसको जो लेना होगा वो खुद ले लेगा। मुझे कोई भी खाने के वक्त मेज़ के पास खड़ा नजर ना आए। आप लोग भी खाइए जाके खाना। बेरम की तरफ तंजिया मुस्कुराहट उछालती उसने पास खड़े मुलाजिम को घूरी डाली, जो कभी हाथ में पकड़े गिलास को कभी बेरम को देखता, और अब बदिया की घूरी पे गिलास रखता रफू चक्कर हो गया था। सीधे हाथ पे पड़े डोंगे को हल्का सा छुलकाती वो अपनी तरफ रख चुकी थी, पर वो हल्का सा छलकना बेरम के कपड़ों का सत्यानाश कर गया था। ओह माफ़ करिएगा, गलती से हो गया। मासूम चेहरा बनाती वो ऐना और नजम की जानिब देखते हुए बोली। कोई बात नहीं मलिका, हो जाता है। मलका पे दांत पीसता वो बदिया की शरारत पे सब्र का घूंट पीकर रह गया। बदिया ने सोच लिया था जब अब वो यहाँ फांसी गई है तो क्यों ना सारी कुश्तियाँ जला के मैदान में उतरा जाए। नजम की बातें उसके दिमाग में थीं, लेकिन उनको पसे पुश डाल के उसका मकसद अभी सिर्फ और सिर्फ बेरम की जानिब था, जिसको वो इतना जिद करने का सोच चुकी थी कि आने वाले कुछ वक्त में वो मजबूर होके उसे छोड़ के वापस आएगा। ऐना को उसने नज़रअंदाज कर दिया था, और वैसे भी आजकल वो कमरे से भी नहीं निकल रही थी, तो बदिया उसकी तरफ से बेफिक्र थी। बदिया उस वक्त सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी, और उसका सोचना कुछ गलत तो ना था। उसने जब से आंखें खोली थी खुद के लिए सिर्फ खुद को ही पाया था। अपने लिए अच्छा बुरा सोचना उसके खुद के हाथ में था। कभी किसी ने और ने इसके बारे में सोचा ही नहीं था, तो वो भी सिर्फ अपने ही बारे में सोचती थी, और अब भी उसे किसी से गर्ज नहीं था। बेरम क्या सोचता है इसके बारे में क्या नहीं, उसे कोई परवाह नहीं थी। और रही बात प्यार की, तो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। बेरम की नज़रों में जो उसके लिए नरमी और अपनायत होती है, उसका ताल्लुक प्यार से जुड़ा है। बचपन से लेकर जवानी तक कभी प्यार मिला होता तो अंदाज़ा होता कि बेरम के इसके लिए जज्बात क्या हैं। अभी अभी एक शख्स को पकड़ कर लाया गया था बैठक में, जिस पे एक इंसान पर अपनी असलियत जाहिर करने का, उसके बाद उस इंसान का खून करने का भी इल्ज़ाम था,
और अब वो दरबारियों के दरमियान जकड़ा खड़ा था। सामने ही बेरम अपने चेहरे पे सख्ती लिए खामोश बैठा था। बेरम की खामोशी में छुपी वहशत से सब वाकिफ थे। अव्वल तो वो कुछ कहता नहीं था, पर जहाँ गलती होती थी छोड़ता भी नहीं था। इस वक्त भी बैठक में चंद अहम लोग, बेरम और दो दरबारियों के दरमियान खड़ा वो चमगादड़ था, जिसकी शक्ल देख के ही बेरम समझ गया था कि इसी ने जुर्म किया है। बदिया आराम के गर्ज से अपने कमरे में मौजूद थी, इसीलिए बेरम भी पुरसकून था कि अच्छा है कि बदिया इस वक्त यहाँ नहीं, वरना बेरम के लिए बहुत मुश्किल हो जाता उससे सच्चाई छुपाना। अपने मुंह से अपनी सज़ा का इंतखाब कर लो इससे पहले कि मैं सज़ा सुनाऊं। बेरम की आवाज़ ने वहाँ फैले सुनाटे को चीरा था। बेरम की बात अभी ख़त्म हुई थी जब बदिया की आवाज़ वहाँ गूंजी थी। क्या हो रहा है यहाँ? मजबूत कदम उठाती अब वो बिल्कुल बेरम के बराबर पहुँच गई थी, जहाँ बेरम बुरा जमान था, जबकि बाकी सब भी बदिया के आने से अपनी अपनी नशिस्तें छोड़ के खड़े हो गए थे। आप सब लोग जाइए, इस बैठक पे कल बात करेंगे, लेके जाइए इसे भी। दरबार उनको बोलते वो बदिया की तरफ मुड़ा था। जल्द से जल्द वो इन लोगों को भेजना चाह रहा था कि बदिया को इस सब की भनक बिन लगने ना दे पड़े। ऐसा कहाँ हो सकता था? बेरम की जल्दबाजी को देखते ही बदिया के दिमाग में झमाका सा हुआ। रुकिए सब और बताइए मुझे कि क्यों पकड़ कर लाया गया है इन्हें। सबको रोकती वो बेरम को कुटिली नजरों से देख रही थी। बेरम गुस्से से लाल होती आंखों से बदिया को घूरते हुए सामने खड़े लोगों को देखने लगा, जो बदिया की एक आवाज़ पर रुक गए थे। वहीं मौजूद एक शख्स बेरम की नज़रों का मफहूम समझते आगे आया और थोड़ा झुक के बोलने लगा। दरअसल मलिक आज़ादा कुछ नहीं, बस इसने बस्ती वालों का जीना दोभर किया हुआ था, अपनी ही बस्ती में चोरियां कर रहा था, इसीलिए इसे बेरम के पास लाए थे हम, ताकि वो कुछ हल निकालें इस सब का। ठीक है, अब से ये महल में रहेगा मेरी नज़रों के सामने। जब मुझे लगा कि अब ये सुधर गया है तो मैं खुद इसे वापस भिजवा दूंगी। बदिया के फैसले ने सबको हैरान कर दिया था, जबकि बेरम के अंदर अब लावा उबलने लगा था। वो जानता था जिसको एक बार इंसानों के खून का चस्का लग जाए उसकी इंसानी गोश्त और खून की प्यास बढ़ जाती है, और सवाए मौत के उसका कोई हल नहीं था कि उसको बख्शा जाता। उसको सुधारने का जिम्मेदार जुमा और महल में रखने का फैसला बदिया की जान के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगा, इसका बेरम को ही अंदाज़ा था। लेकिन इस वक्त सवाए चुप रहने के इसके पास कुछ और नहीं था। लोग जा चुके थे, वो शख्स भी महल के अंदर भेज दिया गया था। अब वहाँ सिर्फ बदिया और बेरम ही थे, और फिर चंद ही पलों में वो भी गुस्से से भरी एक सख्त नज़र अपनी आंखों की ठंडक पे डालता महल की जानिब बढ़ गया।